ई स्कूल सॉफ्टवेर में कर्मचारी ने लगता वहीवटीना तमाम पत्रकों 12 महीना पगार एंटर करवाथी तमाम पत्रकों की विगतो आपने मળી जशे। जेम के कर्मचारीना इजाफाना पत्रकों, पगार रिलेटेड कर्मचारीनो व्यक्तिगत पगार स्लीप, पेरोल कॉम्प्यूटर रजिस्टर, उपज खर्चना रिपोर्ट, मोंघवारी तफावतना पत्रकों, जीपीएफना पत्रकों, अबकड़ो अने मेळवणुं, फॉर्म नंबर 16, फॉर्म नंबर 24Q તેમજ पेरोल माटेना RT 1, 3, 10, 12 અને ग्रुप इन्श्योरन्स माटेना एपेन्डिक्सना पत्रकों। आ तमाम पत्रकों सिवाय स्टाफ लिस्ट पण मात्र कर्मचारीनी विगत अने 12 महीनाना बार पगार नाखवाथी आपणने मળી जशे। तो तेनी विगतवार आपणे जोईए, जेमां सौथी पहेला आपणे कर्मचारीनी अंदर कर्मचारीनी विगतमां जशुं अने कर्मचारीनो क्रममां क्लिक करीशुं। जे पण सीरियल नंबर आवशे तेना आधारे आपणे तमाम माहिती एंटर करीशुं, जेम के जे ते कर्मचारी क्या विभागना छे तेनो पगार कॉम्प्यूटर नंबर, क्या वर्गना कर्मचारी छे, टीचिंग के नॉन टीचिंग, ग्रुप इन्श्योरन्स माटेनी केटेगरी, कर्मचारीनुं नाम अंग्रेजीमां अने टूंकुं नाम તેમજ एड्रेस, फोन नंबर अने मोबाइल नंबर। आ सिवाय दाखल थयेल होद्दो, हालनो होद्दो, दाखलनी निमणूक तारीख अने हालनी तारीख, इजाफा माटेना पे लेवल, इजाफानी तारीख તેમજ તેના હાલનો બેઝિક, જન્મ તારીખ અને નિવૃત્તિ તારીખ અને વ્યક્તિગત માહિતી જેમ કે એનું ક્વોલિફિકેશન, એમની જ્ઞાતિ, કેટેગરી, તેમનો વિષય, બેંકની ડિટેલ, પાન ડિટેલ, આ સહિત બેંક અને આધાર કાર્ડની તમામ ડિટેલ આપણે અહીંથી આપણે લઈ શકીશું। આ ઉપરાંત આપણે દરેક કર્મચારીનું ફોટો પણ અહીંથી આપણે એડ કરીને ફોટો પણ જોડી શકીશું। તેમજ इजाफा तारीख जे ते महीनानी जे ते वर्षनी होय ते पण अहींया अने हालनुं पगार धोरण ते बधी ज विगतो नाखी अने आपणे सेव करीशुं एटले आ बधुं एंटर करवाथी कर्मचारीनुं स्टाफ लिस्ट जनरेट थई जशे। त्यारबाद कर्मचारीनी अंदर कर्मचारीना शरूआतना जीपीएफनी विगत, जे कर्मचारीना जे पण जीपीएफनी विगत होय तेनी शरूआतनी एटले के 2024-25 नुं वर्ष छे तेनी शरूआतनी जीपीएफनी रकम जे होय ते અહીંથી આપણે एंटर करीशुं। તેમજ कर्मचारीनी उघड़ती रजाओ, दरेक वर्षनी जे पण रजाओ होय तेनी माहिती पण आपणे અહીંથી एड करीशुं। त्यारबाद आपणे पगारमां जईए तो पगारनी अंदर वेतन अने कपातनी माहिती અહીંથી આપણે पगारनो महीनो पसंद करीशुं, कर्मचारीनुं नाम पसंद करीशुं, तेनो बेઝિક अने तेनी मोंघवारी डिटेल ते बधुं आपणे अहींया खानामां आपणे एंटर करीशुं, जेथी अहींया आपणे नीचे कुल वेतन अने एमनो ऑटोमेटिक व्यवसाय वेरो कपासे, जीपीएफ के आवक वेरो ते आपणे मेन्युअली एंटर करीशुं एटले कुल कपात अने साथे कुल नेट मळवापात्र पगार ए दरेक कर्मचारीनुं केल्क्युलेट थई जशे। जेने आपणे सेव कर्या बाद पगार स्लीपमां गणવું ઉપર क्लिक करता दरेक कर्मचारीनो पगार गणाई जशे। हवे जे कर्मचारीना पगार गणाई गया हशे ते कर्मचारीना अक्षर आ लाल कलरना आवी जशे अने जे कर्मचारीना पगार गणवाना बाकी हशे तो तेना सिस्टम प्रमाणेना कलर आवी जशे। जेम के सप्टेम्बर महीना सिलेक्ट करीए तो आ सिस्टम कलरना फॉन्ट आवशे, ज्यारे जेवुं आपणे पगार गणीशुं एटले रेड कलरना अक्षर थई जशे, तेनो मतलब के आना पगार गणाई गया छे। त्यारबाद આપણે પગારની અંદર પગાર સ્લીપમાં જશું અને જે મહિનાની પગાર સ્લીપ કરવી હોય તે મહિનો નાખીશું અને વર્ષ નાખીશું। આથી જે તે કર્મચારીનો પગાર છે તે ઓટોમેટિક કેલ્ક્યુલેટ થઈ જશે। ત્યારબાદ છાપવું પર ક્લિક કરતાં જે તે કર્મચારીનું જે તે સ્કૂલનું દરેક વિભાગનું पगार पत्रक અહીંથી નીકળી જશે, તેની પીડીએફ અને પ્રિન્ટ પણ થઈ જશે। તેમજ વ્યક્તિગત પગાર સ્લીપ પ્રિન્ટ કરવી હોય તો દરેક પેજ ઉપર એક એક કર્મચારીની પગાર સ્લીપ તે પણ આની અંદર જનરેટ થઈ જશે। ત્યારબાદ આપણે પગાર પત્રકની એન્ટ્રી કરવી હોય તો તેની પ્રિન્ટ પણ આવી રીતે જનરેટ થઈ જશે જે તે માસની। અને ઇન્કમ ટેક્સ માટેનું પત્રક પ્રિન્ટ કરવું હોય તો અહીંયા ક્લિક કરતાં ઇન્કમ ટેક્સ માટેનું પત્રક અહીંથી જનરેટ થઈ જશે, જેમાં પાન નંબર, ગ્રોસ એમાઉન્ટ, ટીડીએસ અને નેટ સેલરી એવો ટોટલ હિસાબ અહીં આવી જશે। તો આ રીતે માત્ર 12 મહિનાના 12 પગાર નાખવાથી પગાર સ્લીપ રિલેટેડ તમામ પત્રકો મળી જશે। હવે આપણે 1 મહિનાનો પગાર નાખ્યા પછી બીજા મહિનાનો પગાર આપણે નાખવા માંગતા હોઈએ તો અહીં માત્ર કર્મચારીના
નામ સિલેક્ટ કરીને માત્ર પગાર સ્લીપ કરવાથી પગાર ગણાઈ જશે. જો કોઈ કર્મચારીના પગારમાં સુધારો હોય, જેમ કે મોંઘવારી એરિયસ મૂકવાનું હોય, તો અહીંથી આપણે એડ કરી શકીશું. પગાર એરિયસ હોય તો પગાર એરિયસ પણ આપણે એડ કરી શકીશું અને પગારને પ્લસ માઇનસ કરી નેટ મેળવણું કરી અને સેવ કરીશું. હવે ઓગસ્ટ પછી માનો કે સપ્ટેમ્બર મહિનાનો આપણે પગાર ગણીએ અને તેની અંદર જે તે કર્મચારીના પગાર ઓટોમેટિક આવી જશે. તેમાં પાછું મોંઘવારી એરિયસ કે કોઈ પણ અન્ય વેતન કે અન્ય કપાત આપણે એડ કરવી હોય તો તે કરી શકીશું. આ રીતે આપણે માત્ર કલાકની અંદર જ 12 મહિનાના પગાર એન્ટર કરી શકીશું. ત્યારબાદ આપણે કર્મચારીના તમામ પત્રકો વિશે જોઈએ તો પગારની અંદર પેરોલ રજિસ્ટર, ત્યાં તમે 2 મહિના વચ્ચેના પગાર આપણે લઈ શકીશું. જેમ કે એપ્રિલ 2024થી માર્ચ 2025 સુધીના પગાર અને ઓકે કરીશું. જે તે કર્મચારીનું નામ પસંદ કરીને ઓકે કરીશું તો તેનો તમામ પગાર મહિના વાઇઝ એની ડિટેલ સાથે અહીંયા પગાર આવી જશે અને પ્રિન્ટ ઉપર ક્લિક કરતાં તેમનું પત્રક પણ જનરેટ થઈ જશે. આ રીતે વ્યક્તિગત કર્મચારીના 1 મહિનાથી લઈને અને વર્ષ સુધીના પત્રકો આપણે કરી શકીશું. હવે કર્મચારીના ઇજાફા વિશેની માહિતી માટે જોઈએ તો કર્મચારીના ઇજાફાની માહિતીમાં આપણે ક્લિક કરીશું અને જુલાઈ 2024 સિલેક્ટ કરીને અને ઓકે કરીશું. તો આની અંદર જુલાઈ મહિનામાં જેટલા કર્મચારીના ઇજાફા બાકી છે તેના ડિટેલ આવી જશે. નીચે માત્ર સેવ કરવાથી નવા પે લેવલ પ્રમાણે તેનો નવો બેઝિક જનરેટ થઈ જશે અને ફોર્મ નંબર પર 3 પર ક્લિક કરતાં તેનું આખું ફોર્મ નંબર 3 પણ જનરેટ થઈ જશે. આ સાથે આપણે આરટી ચેન્જ પત્રકમાં પણ ઓટોમેટિક એન્ટ્રી થઈ જશે. જે કર્મચારીમાં પગાર પેરોલ માસ્ટર ડેટા ફોર્મ તેમાં રેકોર્ડ ટાઈપ 3 તેની અંદર જુલાઈ 2024 સિલેક્ટ કરશું એટલે ત્યાં જે ફોર્મ નંબર 3ની એન્ટ્રી આવી તેની ઓટોમેટિક આરટી ચેન્જમાં એન્ટ્રી થઈ જશે અને અહીંયા પ્રિન્ટ ઉપર ક્લિક કરતાં તેનું પત્રક પણ જનરેટ થઈ જશે. જેમાં અલગ અલગ નમૂના આપ્યા છે, રેગ્યુલર પણ છે અને એક લાઇન છોડીને એક કર્મચારીનું નામ આપણે પ્રિન્ટ કરવા માગતા હોઈએ તો તે પણ બની જશે. તેમજ આપણે માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક એટલે કે વિભાગ વાઇઝ પણ પ્રિન્ટ કરવી હોય તો પણ આપણે સિલેક્ટ કરી શકીશું અને હેડ વાઇઝ એટલે કે એક જ મહિનામાં એક કરતાં વધુ હેડ હોય તો પણ એની એન્ટ્રી આપણે અહીંથી પ્રિન્ટ કરી શકીશું. ખાસ પગાર નાખતી વખતે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવી જરૂરી છે કે સોફ્ટવેરની અંદર 2024-25નું વર્ષ છે એટલે માર્ચ પેડ એપ્રિલ તેનો પગાર આપણે નાખીશું. એટલે કે વર્ષની શરૂઆત 2024નો જે માર્ચ મહિનાનો પગાર હશે, જે વર્ષનો પ્રથમ પગાર હશે તે સોફ્ટવેરમાં આપણે એપ્રિલ 2024માં એન્ટર કરીશું. આ એક વસ્તુ આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ એન્ટ્રી કરતા હોય ત્યારે આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું. ત્યારબાદ કર્મચારી વિશેના દરેક પત્રકો જોઈએ તો પેરોલ કોમ્પ્યુટર રજિસ્ટર, વાર્ષિક કોઈપણ કર્મચારીનું આપણે પેરોલ કોમ્પ્યુટર રજિસ્ટર પ્રિન્ટ કરવા માગતા હોઈએ તો પેરોલ કોમ્પ્યુટર રજિસ્ટરમાંથી ઓકે કરીશું અને છાપવું પર ક્લિક કરતાં તેની પ્રોફાઇલ સાથેનું વાર્ષિક પત્રક જનરેટ થઈ જશે. કર્મચારી પગારની અંદર જ એવી રીતે વિભાગ અને સમગ્ર શાળાનું કોમ્પ્યુટર રજિસ્ટર પણ જનરેટ થઈ જશે અને તેની પ્રિન્ટ પણ થઈ જશે. જે મહિના વાઇઝ બેઝિક, મોંઘવારી, ઘરભાડું એટલે કે કુલ આવક અને કુલ કપાત સાથેનો મહિના વાઇઝ ટોટલ અને મહિના વાઇઝ આડો અને ઊભો ટોટલ સાથેનું પત્રક જનરેટ થઈ જશે. આ તમામ પત્રકોની PDF પણ જનરેટ થશે અને પ્રિન્ટ પણ તમે કરી શકીશું. ત્યારબાદ આપણે માસિક પગાર રજિસ્ટર કે જે આપણે રોજમેરની એન્ટ્રી કરવા માટે ખૂબ જરૂરી છે તો તેના માટે આપણે અહીંયા મહિનો પસંદ કરીશું અને વર્ષ કરીશું તો આપણને એપ્રિલ મહિનાની સ્લીપ બની જશે કે બેઝિક માધ્યમિકમાં કેટલું થયું છે અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકમાં કેટલું થયું છે. જેના આધારે આપણે રોજમેર લખતા હોઈએ તો ફરીથી ટોટલ કરવાની જરૂર ના રહે અને આની સીધી જ પ્રિન્ટ કરીને અને એ પ્રમાણે આપણે એન્ટ્રી કરી શકીશું. તો તે આપણે રોજમેરની એન્ટ્રીના ઉપયોગ માટે આપણે માસિક પગાર રજિસ્ટર કાઢીશું. ત્યારબાદ ઉપજ ખર્ચ એટલે કે વાર્ષિક ઓડિટ માટેના પત્રકો આપણે પ્રિન્ટ કરવા હોય અલગ અલગ હેડ વાઇઝ તો અહીંથી હેડ પસંદ કરીશું. જેમ કે બેઝિક, અહીં આપણે ઓકે કરીશું અને છાપવું પર ક્લિક કરીશું એટલે આપણને ટીચિંગ નોન ટીચિંગ વાઇઝ બેઝિકનો સમગ્ર વર્ષમાં માર્ચ પેડ એપ્રિલ પ્રમાણે ચૂકવેલ બેઝિકની તમામ ડિટેલ મળી જશે. આ તમામ હેડની પ્રિન્ટ આપણે અહીંથી જે તે હેડ સિલેક્ટ કરીને કરી શકીશું. આમાં આપણે
ટીચિંગ અને નોન ટીચિંગ અલગ કરવા માગતા હોય તો ગ્રુપ વાઇઝ પણ આમાં પ્રિન્ટ જનરેટ થઈ જશે, જેમાં શૈક્ષણિક માધ્યમિક, બિન શૈક્ષણિક માધ્યમિક આવી રીતના હેડ વાઇઝ અલગ અલગ પણ રિપોર્ટ જનરેટ થઈ જશે. તો આ રીતે ઉપજ ખર્ચની ફાઇલ તૈયાર થઈ જશે. ત્યારબાદ જ્યારે નવી મોંઘવારી આવે ત્યારે મોંઘવારી તફાવત પત્રકમાં જશું અને જાન્યુઆરી 2024થી માનો કે એપ્રિલ 2024 સુધી જે તે કર્મચારીનું નામ પસંદ કરીએ અને મોંઘવારીનો નવો દર નાખીએ. ઉદાહરણ તરીકે મોંઘવારીનો નવો દર 50 નાખીએ, રોકડમાં ગણાવીએ અને ઓકે પર ક્લિક કરીએ. તો જે તે કર્મચારી સિલેક્ટ હશે તો તે અને ઓલ કર્મચારી હશે તો દરેક કર્મચારીનું 4 મહિનાનું નવી મોંઘવારી છે તે ઓટોમેટિક ગણતરી થઈ જશે અને તે મળવા માત્ર અને કેટલી મળેલી છે તેમનો હિસાબ પણ આમાંથી થઈ જશે. અને પ્રિન્ટ પર ક્લિક કરતાં એટલે કે છાપવું પર ક્લિક કરતાં દરેક કર્મચારીની એક એક પેજ ઉપર અહીંથી મોંઘવારીનું ગણતરી પત્રક તૈયાર પણ થઈ જશે. નીચે શબ્દોમાં અને ચૂકવણો કેટલો ડિફરન્સ થાય છે તે મહિના વાઇઝ પણ ગણતરી થઈ જશે. તે ઉપરાંત એની સમરી એટલે કે એકંદર પત્રક તે પણ આમાંથી સોફ્ટવેરમાંથી જનરેટ થઈ જશે, જેમાં જીપીએફ નંબર સાથે અને રોકડમાં કેટલી રકમ મળવાપાત્ર છે તેનો સમરાઇઝ રિપોર્ટ જનરેટ થઈ જશે. હવે કર્મચારીમાં પગાર સિવાયના જીપીએફના પત્રકો એટલે કે પત્રક બ ઉપર ક્લિક કરીએ તો જીપીએફનું પત્રક બ છે તે સોફ્ટવેરમાંથી ઓટોમેટિક જનરેટ થઈ જશે. કર્મચારીનું જીપીએફના એના સિવાયના પત્રક ક, સ્લીપ ઇસ્યુ રજિસ્ટર, મેળવણું અ અને ડ તે તમામ જનરેટ થઈ જશે. માનો કે પત્રક ક ગણવા માગતા હોઈએ અને જીપીએફનો વ્યાજ 7.10% પસંદ કરીએ અને આપણે કર્મચારીનું નામ પસંદ કરીએ તો તેને જે રેગ્યુલર પૈસા કપાવ્યા છે તેના સિવાય કુલ પ્રોગ્રેસિવ રકમ અને વ્યાજ પાત્રસર ગણતરી થઈને બંધ સિલિક ઓટોમેટિક ગણાઈ જશે અને પ્રિન્ટ આપતા જીપીએફનું પત્રક કર જે તે કર્મચારીનું જનરેટ થઈ જશે, જેમાં ખુલતી સિલિક પણ આવી જશે અને કેટલી કપાત છે, કેટલું વ્યાજ મળેલું છે એની સાથે કુલ પ્રોગ્રેસિવ રકમ થઈને અને વ્યાજ સાથે બંધ રકમ પણ આવી જશે. તો આ રીતે જીપીએફનું પત્રક છે તે ઓટોમેટિક કેલ્ક્યુલેટ થઈને અને સોફ્ટવેરમાં ગણતરી થઈ જશે. હવે આના સિવાય ફોર્મ નંબર 24 એટલે કે 24Qના આપણે ક્વાર્ટરલી જે આંકડા દેવા માગતા હોઈએ તો તેના માટે જે તે મહિનો પસંદ કરીશું અને બધા વિભાગ પસંદ કરીને ઓકે કરીશું તો દરેક વિભાગની ગણતરી પણ થઈ જશે, જેના અલગ અલગ પ્રિન્ટના પ્રકાર છે. ત્યાં પ્રિન્ટ ઉપર ક્લિક કરતાં 24Qના મંથલી ફિગર, ગ્રોસ સેલેરી અને ટીડીએસ એમાઉન્ટ સાથે થઈ જશે. અહીં અલગ અલગ નમૂના આપ્યા છે. ઓલ હેડ વત્તા એલઆઈસી કરીશું તો તે પ્રમાણે પ્રિન્ટના નમૂના અલગ અલગ જનરેટ થઈ જશે. તો આ રીતે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ મુજબનું 24Qના ફિગર પણ આમાંથી સોફ્ટવેરમાંથી પગાર નાખવા બાદ ઓટોમેટિક થઈ જશે. દરેક ક્વાર્ટરના અને વાર્ષિક આપવું હોય તો વાર્ષિક પણ આમાંથી સોફ્ટવેરમાંથી જનરેટ થઈ જશે. તેમજ ફોર્મ નંબર 16 ઇન્કમટેક્સની ગણતરી માટે ફોર્મ નંબર 16માં ક્લિક કરતાં જે તે કર્મચારીનું નામ પસંદ કરીશું, એનું એડ્રેસ, એસેસમેન્ટ યર ઓકે કરીશું એટલે પગારમાંથી ઓટોમેટિક ડેટા ખેંચાઈ જશે. પીએફના ડેટા પણ ખેંચાઈ જશે. પેજ 2ની અંદર અન્ય કપાત હોય તો તે આપણે નાખીશું. આના આધારે અને ટીડીએસની ગણતરી થતાં અહીંયા ઓટોમેટિક ટેક્સ પેએબલનો હિસાબ આવી જશે. એજ્યુકેશન સેસને ડિફરન્સ થઈ જશે. આમાં જ ઇન્કમટેક્સની ન્યૂ સિસ્ટમ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માગતા હોઈએ તો અહીંયા ક્લિક કરીશું તો નવી ગણતરી પ્રમાણે પણ ટેક્સ પેએબલ આવી જશે અને સેવ કરીને પ્રિન્ટ આપતા ઇન્કમટેક્સ ફોર્મ નંબર 16 પણ આમાંથી ગણાઈ જશે. તો માત્ર પગાર નાખતા આટલા તમામ પત્રકો આપણે ઓટોમેટિક ગણતરી થઈ જશે. હવે આપણે કર્મચારીની અંદર પેરોલ માસ્ટર ડેટા ફોર્મ જોઈશું, જેની અંદર RT1, RT3, RT12 અને RT12 આ પત્રકોની આપણે અહીંથી એન્ટ્રી કરીને પ્રિન્ટ પણ કાઢી શકીશું. RT12 એટલે કે રેકોર્ડ ટાઈપ 12માં જશું. જાન્યુઆરીમાં કોઈ આપણે કર્મચારીને એડ કરવું છે તો અહીંથી આપણે એડ કરી શકીશું. એના હેડ છે તે પણ અહીંયા અર્નિંગના હોય તો અર્નિંગ ને ડિડક્શન હોય તો ડિડક્શનના તમામ હેડ આપેલા છે. એરિયસ આપણે આપવાનું હોય મેન્યુઅલ કે કોમ્પ્યુટર તો તે કરીશું અને અહીંયા રકમ લખીશું અને સેવ કરીશું. તો આ રેકોર્ડ ટાઈપ 12 છે આ રીતે જનરેટ થઈ જશે. તેની પ્રિન્ટ આપીશું તો RT12 પત્રક ઓટોમેટિક પ્રિન્ટ પણ થઈ જશે ને જેની PDF પણ જનરેટ થઈ જશે. આ રીતે RT ચેન્જના તમામ પત્રકો આમાંથી નીકળી જશે.
તે ઉપરાંત જે કર્મચારીની વિગતમાં આપણે ગ્રુપ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રમાણે કેટેગરી પસંદ કરી તેના આધારે ગ્રુપ ઇન્સ્યોરન્સનું ફોર્મ પણ સોફ્ટવેરમાંથી જનરેટ થઈ જશે, જેમાં અપેન્ડિક્સ 3માં ક્લિક કરતાં અહીં ગ્રુપની કેટેગરી મળશે. જ્યારે ગ્રુપ ઇન્સ્યોરન્સની રકમ ચેન્જ કરવાની આવે ગવર્મેન્ટ તરફથી તો આપણે અહીંથી રકમ પણ આપણે ચેન્જ કરી લેશું, જેમાં જે તે કેટેગરીની રકમ જો આપણે ચેન્જ કરવાની થશે તો તેમાં ડબલ ક્લિક કરી અહીંથી એડ કરી અને સેવ કરીશું તો ગ્રુપ ઇન્સ્યોરન્સની રકમ પણ ચેન્જ થઈ જશે. અને અહીંથી પ્રિન્ટ ઉપર ક્લિક કરતાં પ્રિન્ટ 1 સિલેક્ટ કરીને પ્રિન્ટ ઉપર ક્લિક કરતાં પ્રિન્ટનો નમૂનો પણ તૈયાર થઈ જશે, જેમાં 2 નમૂના આપેલા છે, જેમાં એક રેગ્યુલર નમૂનો છે અને બીજો નવો નમૂનો છે, જેમાં પ્રિન્ટ કરતાં સમરાઇઝ રિપોર્ટ એટલે કે ટોટલ કર્મચારી કેટલા છે અને ગ્રુપ ઇન્સ્યોરન્સ કેટલા એની સમરી સાથેનો રિપોર્ટ પણ જનરેટ થઈ જશે અને પીડીએફ પણ પ્રિન્ટ આઉટ અને પીડીએફ ફોર્મેટમાં સેવ થઈ જશે. કોઈપણ રિપોર્ટની પીડીએફ જનરેટ કરવા માટે અહીંયા પીડીએફ પર આપણે ક્લિક કરીશું એટલે આ રિપોર્ટ આપણે ક્યાં સેવ કરવા માગીએ છીએ તેનું ફોર્મ ખુલી જશે, જે આપણે ડેસ્કટોપ પર સેવ કરતાં તેની પીડીએફ પણ જનરેટ થઈ જશે. અહીં ઓકે ઉપર કરતાં પૂછશે, તેમાં ડેસ્કટોપ ઉપર ગ્રુપ ઇન્સ્યોરન્સ સેવ કરશું તો ગ્રુપ ઇન્સ્યોરન્સની પીડીએફ જનરેટ થઈ જશે, જે ડેસ્કટોપ ઉપર જઈને આપણે ઓપન કરીશું એટલે આ રીતની પીડીએફ જનરેટ થઈ જશે. તો તમામ રિપોર્ટના પીડીએફ ફોર્મેટ આ રીતે જનરેટ થઈ જશે. તો આ રીતે પેરોલ ડેટા માસ્ટર ફોર્મ પણ આવી જશે. અને લાસ્ટ સ્ટાફ માહિતી પત્રક કે જેની અંદર તમે અલગ અલગ પ્રકારના પત્રકોની પ્રિન્ટ આઉટ કરી શકીશું. જે તે વિભાગ જોતો હોય તે વિભાગ પણ સિલેક્ટ કરીશું, ઓકે આપીશું એટલે સ્ટાફ લિસ્ટ આખું જનરેટ થઈ જશે, જેમાં સરનામાથી લઈને અને તમામ ડિટેલ આવશે. અને એના સિવાયના સપોઝ કે નેમ, એડ્રેસ ને મોબાઈલ નંબર સાથેનું પત્રક જોતું હોય તો તે રીતનું પણ જનરેટ થઈ જશે. આવા અલગ અલગ પ્રકારના દરેક પ્રકારના ફોર્મેટ તૈયાર થઈ જશે. ખાલી ટીચિંગ જ જોતું હોય તો ટીચિંગ પણ આવશે, નોન ટીચિંગ જોતું હોય તો નોન ટીચિંગ જ આવશે. તો આમ કર્મચારીની અંદર કર્મચારીની વિગત આપણે તમામ એન્ટર કરીશું, તેમજ કર્મચારીના પગારની વિગત નાખતા આ તમામ વસ્તુઓના પત્રકો નીકળી જશે. હવે જ્યારે કર્મચારી રિટાયર્ડ થાય છે ત્યારે આપણે કર્મચારીની અંદર કર્મચારીની નોકરી છોડવાની વિગતમાં જશું, ત્યાંથી કર્મચારીનું નામ પસંદ કરીશું, કર્મચારી કઈ ઓર્ડર ને કઈ તારીખથી રિટાયર્ડ થાય છે, છોડવાનું કારણ, છેલ્લો પગારનો મહિનો અને છોડ્યા તારીખ અને સમય એડ કરીને સેવ કરીશું. અહીંયા કર્મચારીનું સ્કૂલ છોડ્યાની વિગત સેવ કરતાં કર્મચારીનું નામ કમી થઈ જશે પણ જૂનો પગાર અને જૂની વિગતો રહેશે. અને અહીંયા કર્મચારીની વિગત લાલ અક્ષરમાં થઈ જશે. તેનો મતલબ કે હવે આ કર્મચારીનો પગાર કે કોઈ પણ એન્ટ્રી ગણાશે નહીં. તો આ રીતે વહીવટીને લગતું કર્મચારીના તમામ પત્રકો આ સોફ્ટવેરમાંથી જનરેટ થઈ જશે.